So, what was the topic yesterday? Hmm? File system, right? Just give me a second. Um, where is that notes? What I was writing? Yes, this is one. Okay. Okay. So we covered the file system, right, yesterday? Yeah. Anybody? Any questions? Hmm? Anybody? Any questions? No. Okay. So now that we have understood what are the, what is a file system and uh, uh, how many different mounts are available, let's deal with how do we create or how do we manage files and folders inside these file systems. Okay. So, okay. So where we are actually, so yesterday in yesterday's session, what we covered, we understood the file system. The top of the file system will be what? The top of the file system will be root. Under root, you have different type of, this is a root actually. Okay, and under root you have different type of what? Files, I mean folders. So these folders are also called as what? Mount. Mounts, right? So the important one are what? Slash bin, slash boot, slash tmp, correct? Slash etc, slash var, slash opt, so many and so on, correct? So now that we understood the top of the file system is root, and these are called what? Mounts or mount points. Agree? So now, how do we deal with the files and folders inside these mounts? Will cover. Okay. So how to deal with files and folders? The other meaning of folder is also called as what? Directory or directories. So folders and directories కూడా అంటారు. Okay. So how do we deal with this? So Linux లో ఇప్పుడు Windows లో తెలుసు. మీ Windows లో వెళ్ళి go and create one file అంటే you will create it. Right? Go and create a folder and you can create it. But how do we do the same thing in Linux? That's what we're going to see today. Okay? Clear? So let's start. Let me quickly, is my machine on? Let me power it on. Let me connect to my commander. So in Linux, so if you want to, first we'll work with the directories, then we'll come to what? Files. Okay. So yesterday I told you, ఒక లైనక్స్ మెషిన్ లో ఎన్ని మౌంట్స్ ఉన్నాయో ఎలా చెక్ చేస్తారు? డిఎఫ్ హైఫెన్ హెచ్, దట్ ఇస్ what is meant by df? Disk free. So disk free hyphen h is a command that will tell you how many mounts are there. ఓకే, స్లాష్ ఉంటుంది, లేదా ఒకసారి స్లాష్ రూట్ ఉంటుంది, స్లాష్ బూట్ ఉంటుంది, స్లాష్ హోమ్ ఉంటుంది, ఓకే, స్లాష్ టెంప్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ మనకు కనిపిస్తాయి. సో ఇట్లా కనిపించినవి కూడా మనకి ఎక్కడ ఉంటాయి? రూట్ లోకి వెళ్తే చెక్ చేస్తే కనిపిస్తాయి. బట్ దే మైట్ నాట్ బి మౌంటెడ్ యాజ్ అ మౌంట్, దే మైట్ బి రిమైండెడ్ యాజ్ వాట్? ఫోల్డర్. ఫోల్డర్ గా ఉండిపోతాయి, ఉంటాయి కానీ మౌంట్స్ గా కనిపించవు, అంతేనా? యా. సో నౌ దట్స్ ద రీజన్ వై వి స్టార్ట్ విత్ వాట్? హౌ టు డీల్ విత్ వాట్? డైరెక్టరీ. సో లైనక్స్ లో మనం ఒక డైరెక్టరీని ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో, ఓకే, ఎలా డ్రాప్ చేస్తామో విల్ సి. సో దెర్ ఇస్, సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ వాట్? ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ డైరెక్టరీ. నువ్వు ఒక డైరెక్టరీని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ అది ఏ లొకేషన్ లో క్రియేట్ చేయాలని తెలుసుకోవాలి నువ్వు. ఓకే, ఏంటి? విచ్ లొకేషన్? ద లొకేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక ఫైల్ ని కానీ ఒక ఫోల్డర్ తో మనం డీల్ చేస్తున్నప్పుడు లొకేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడే క్రియేట్ చేస్తే కనిపించదు అనిపిస్తుంది. అందుకనే వేర్ ఆల్వేస్ గివ్ వాట్ కమాండ్?
ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నారో చూసుకోండి. రెండు, ఒకటి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఈజ్ యూనిట్ టు చెక్ విత్ ద లొకేషన్, అండ్ ద సెకండ్ యూనిట్ టు చెక్ విత్ వాట్, పర్మిషన్. అంటే నాకు ఆ లొకేషన్ లో క్రియేట్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఉందా లేదా. సో అండ్ హైయెస్ట్ పర్మిషన్ గోస్ టు విచ్ యూజర్. సో అందుకని మీ ప్రాక్టీస్ కూడా రూట్ నుంచే చేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. లేదు అనుకుంటే మీరు నార్మల్ యూజర్ కూడా లాగిన్ అయ్యి మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. వేగ్రెంట్ యూజర్ ఉన్నాడు కదా, సో వేగ్రెంట్ నుంచి మనం కనెక్ట్ అయ్యి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. క్లియర్. సో లెట్స్ డీల్ విత్ దిస్ వన్. I hope you are understanding every command what I'm typing. Okay, I'm on to what? So clear is a command to clear your screen, or control L కూడా కొట్టచ్చు. కంట్రోల్ ఎల్ కొడితే కూడా స్క్రీన్ క్లియర్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ ఐ వాంట్ టు స్విచ్ టు మై రూట్ యూజర్. సో హూ ఆమ్ I logged in as what? Root user, today's date, and which location I am. I am in what? Root. It's a home path for root. అంతేనా. హోమ్ పాత్ లో ఉన్నాను. హోమ్ పాత్ ఎలా తెలుస్తుంది? ఈ సింబల్, టిల్ట్ సింబల్ అని చెప్పాను కదా మీకు. ఈ సింబల్ ని చూసి చెప్పొచ్చు అనమాట మనం మీరు ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నాము అనేది. హోమ్ పాత్ లో ఉన్నట్టు అర్థం అనమాట టిల్ట్ సింబల్ ఉంటే. ఓకేనా. నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ డీలింగ్ విత్ వాట్, డైరెక్టరీస్ ఆర్ ఫోల్డర్స్. సో ఒక లొకేషన్ లో ఆ, అసలు ఎన్ని ఫైల్స్ ఎన్ని ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి అంటే మనం ఎల్ఎస్ అనే కమాండ్ కొడతాం. ఏ కమాండ్ అది? ఎల్ఎస్. సో లైనక్స్ లో ఒక బ్యూటిఫుల్ కమాండ్ ఉంది. ఏంటిది అంటే వాట్ ఈజ్. ఏంటిది? ఏంటండి ఫస్ట్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక కమాండ్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా, అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఐ వాంట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ దట్ కమాండ్. అసలు ఆ కమాండ్ ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు. సో ఐ వాంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ దట్ కమాండ్. దెన్ వాట్ ఈజ్ ఎ టూల్ ఆర్ అ కమాండ్ విచ్ విల్ టెల్ అబౌట్ ద అదర్ కమాండ్. వాట్ ఈజ్ ఎల్ఎస్ అయితే వాట్ ఈజ్ వాట్, డేట్. ఏమని చెప్తుంది? డేట్ అనేది ఏంటి అని అడుగుతున్నది దాన్ని. సో వాట్ ఈస్ డేట్ అంటే డేట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఆర్ టు సెట్ ద సిస్టమ్ డేట్ అండ్ టైం. ఓకే, అనేది డేట్. సరే, వాట్ ఈస్ పీడబ్ల్యూడి? పీడబ్ల్యూడి ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్, ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ, ఇట్ ప్రింట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్ డైరెక్టరీ, నువ్వు ఏ లొకేషన్ లోనో చెప్తుంది అనమాట. ఇస్ అ క్లియర్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, పీడబ్ల్యూడి. సో ఇట్లా నువ్వు వాట్ ఈజ్ అనే దాంతో నువ్వు ఏ కమాండ్ అని అడగచ్చు. ఎనీథింగ్ నీకు అర్థం కాని కొత్తగా విన్నావు అనుకుంటే అట్లా ఎంకేడిఐఆర్ అని అడుగుదాం. వాట్ ఈజ్ ఎంకేడిఐఆర్? టెల్ మీ. So if you want to create any directory in Linux, it is mkdir, means make directory. Okay, అదే విండోస్ లో అయితే వాట్ డు వి డు? రైట్ క్లిక్ న్యూ ఫోల్డర్ ఆర్ విల్ క్రియేట్ ఫోల్డర్ చేస్తాం కదా, దాని గ్రాఫికల్ గా చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ కమాండ్ లైన్ లో అయితే మేక్ డైరెక్టరీ అంట అనమాట. సో ఐ కెన్ క్రియేట్ వన్ డైరెక్టరీ. విండోస్ లో ఒకేసారి 4 డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేయగలుగుతామా? విండోస్ లో ఒకటి తర్వాత ఒకటి చేయాలి, బట్ ఇక్కడ నువ్వు 100 డైరెక్టరీలో ఒకే షాట్లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్. సో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? mkdir directory 1. Okay, maybe I'll say directory, it's a dir, there's a typo. Okay, dir 2. Okay, now I'll say dir 3, dir 4. Now what happened in the first case? So totally 4 directories I created: dir 1, dir 2, 3 and 4. But look at the last command what I gave. In one go I created what, 2 directories. Now I want to see how many, whether all these directories are created or not. Simple command is what? Yeah, ls. See, apart from this file. So one more important thing is always directories are represented in blue color. ఓకే, కలర్ ఏ కలర్ లో చూపిస్తుంది అంటే ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం మనకి అది కలర్ చెప్తున్నాం. ఖచ్చితంగా బ్లూ అంటే అది డైరెక్టరీనే, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో ద 4 డైరెక్టరీస్ ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో నాకు ఇట్లా కాకుండా నాకు ఒక లిస్ట్ లాగా కావాలి సార్ అంటే ls-l అని కొట్టండి. దీన్ని లాంగ్ లిస్టింగ్ అంటాం. అగైన్ మనం పర్మిషన్స్ అవన్నీ డిస్కస్ చేసినప్పుడు మనం కవర్ చేస్తాను, బట్ జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ సేక్. సో ఇఫ్ యూ టైప్ ls-l, ఎల్ అంటే లాంగ్ లిస్టింగ్. ఏంటది? లాంగ్ లిస్టింగ్. సో పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి నాకు అనుకుంటే
ఇట్లా హారిజాంటల్ గా కాకుండా ఒక టాబ్లర్ ఫార్మాట్ రావాలి అంటే ls-l కొట్టాలన్నమాట. ఓకేనా? అండ్ లుక్ ఎట్ దిస్, వెన్ ఎవర్ యూ సీ డైరెక్టరీ, ద ఫస్ట్ లైన్ లో చూడండి ఇక్కడ, ఆల్వేస్ డైరెక్టరీలో ద ఫస్ట్ వర్డ్ యూ కెన్ సీ హియర్, రైట్? అది డైరెక్టరీయా కాదా ఒక్కొక్కసారి బ్లూ కలర్ లేదనుకోండి. ఓకేనా? నా టైం బాగాలేక సార్ మీరు చెప్పారు మీరు రాంగ్ అని అంటున్నాను. అందుకనే టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ద ఇట్ ఈస్ ద డైరెక్టరీ ఆర్ నాట్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద ఫస్ట్ లెటర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డి, ఇట్ ఈస్ డైరెక్టరీ. అదే ఇట్లా మైనస్ సింబల్ ఉంది అనుకోండి, ఏం సింబల్? ఇట్లా మైనస్ అంటే డాష్ సింబల్ ఉంది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ ఫైల్. ఒక ఫైల్ ని హైఫెన్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు, ఒక డైరెక్టరీని డి తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇక్కడ మీకు చాలా వస్తాయి, రకరకాలు వస్తాయి. ఎస్ అని ఉంటుంది, బి అని ఉంటుంది, అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత. బట్ ఫర్ నౌ ఐ క్రియేటెడ్ వాట్ mkdir. వాట్ ఈస్ mkdir? ఇట్ ఈస్ అ కమాండ్ టు మేక్ ఏ directory or to create a directory. Got it? It is a command used to create a directory. So if I want to know about that, what is the command I can use? ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ నేను ఒక టైప్ చేస్తాను, నాకు చెప్పండి నేను ఏం ట్రై చేస్తాను అనేది ఏంటి? అర్థమైందా? అసలు వాట్ ఈజ్ అనేది కూడా ఏంటి వాట్ ఈజ్ అనేది ఒక టూల్ కదా. ఈ యూజింగ్ ద టూల్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ దట్ కమాండ్. అంటే ఒక్కొక్క కమాండ్ నేను త్వరగా అర్థం చేసుకుంటున్నాను. బట్ వాట్ ఈజ్ అనేది ఏంటి? వాట్ ఈజ్ అ టూల్ విచ్ డిస్ప్లే ది మాన్యువల్ పేజెస్ ఆఫ్ ది, అంటే డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఒక కమాండ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తామన్నమాట. ఆ కమాండ్ ఏంటి అనేది మనకి చెప్పాలని. సో వాట్ ఈజ్ బేసికలీ ఇట్స్ లైక్ ఏ, మీకు ఎలా చెప్పాలి, డిక్షనరీ ఉందా? ఇప్పుడు డిక్షనరీలో మనం కీవర్డ్స్ ఎదుర్కొంటామా, ఒక వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటి ఎదుగుతామా? సో వాట్ ఈజ్ అనేది ఒక మినీ డిక్షనరీ లాంటిది. ఓకే, ఒక మినీ డిక్షనరీ లాంటిది. సో నాకు వన్ లైన్ అసలు ఆ కమాండ్ అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీకు మీకు ఒక తెలియని కమాండ్ చెప్తాను. మీకు ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ టాప్ అన్న కమాండ్ ఉంది. ఓకే, ఏంటిది అది? టాప్ అనేది ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ది లైనెక్స్ ప్రాసెసెస్ అనమాట. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, డిఫరెంట్ కమాండ్ చెప్తున్నాను. అంటే లైనెక్స్ ఈజ్ లైక్ ఏ డిక్షనరీ బుక్. నువ్వు ప్రతి కమాండ్ మీనింగ్ అడిగితే దాని మీనింగ్ చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట. లేదు సార్ నాకు ఈ వాట్ ఈస్ సరిపోదు, నాకు అస్సలు మొత్తం దాని ఇన్ అండ్ అవుట్ కావాలి. నాకు ఒక కమాండ్ గురించి దాని పుట్టు పూర్వోత్తరాలు, దాని చరిత్రలో దానికి ఉన్న ఆప్షన్స్, నేను ఎన్ని రకాలుగా కమాండ్ని వాడచ్చు, నాకు ఎండ్ టు ఎండ్ కావాలి సార్. ఫర్ అబౌట్ వాట్ ఐ వాంట్ టు నో ద ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ అ కమాండ్. నాకు ఈ వాట్ ఈస్ సరిపోదు, నాకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అసలు నేను ఎన్ని రకాలుగా వాడచ్చు. దెన్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ మ్యాన్ పేజెస్. ఏంటది? మ్యాన్ పేజ్ అంటే ఫుల్ థరో డిక్షనరీ. అంటే ఒక్క కమాండ్ గురించి మీకు మొత్తం ఫుల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఎంటైర్ డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ దట్ కమాండ్ ఈజ్ కాల్డ్, దాన్ని మ్యాన్ పేజెస్ అంటాం. మ్యాన్, ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ మ్యాన్ MKDIR అనుకుందాం. MKDIR. ఇంక ఇది ఎలా అంటే మీరు ఎక్స్పర్ట్స్ అయిపోదాం అనుకుంటున్నారు, ప్రతి దాని లెవెల్లో ఇన్ డెప్త్ వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నారు అనుకుంటే, దెన్ గో విత్ వాట్ మ్యాన్. సో దిస్ విల్ ఓపెన్ ద డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ దట్ కమాండ్. సి, ఎంటర్ కొట్టగానే ఇట్లా డాక్యుమెంటేషన్లోకి ఎంటర్ అయిపోతాం. MKDIR ఏంటది? నేమ్. నేమ్ ఏంటి? MKDIR మేక్ డైరెక్టరీస్. సినాప్సిస్ అంటే దీన్ని ఎట్లా వాడచ్చు, సింటాక్స్ అనమాట. దీన్ని MKDIR ని ఎలా వాడచ్చు, హౌ కెన్ ఐ యూజ్ ఇట్? సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ ఆఫ్టర్ MKDIR. సి, ఇక్కడ బ్రేసెస్ చూసారా? వాట్ బ్రేసెస్ వీ హ్యావ్? స్క్వేర్ బ్రేసెస్. సో ఎప్పుడైతే గుర్తుపెట్టుకోండి, లైనెక్స్లో ఎక్కడైనా సరే, నాట్ ఓన్లీ లైనెక్స్, ఐటీలో బేసిక్గా ఎప్పుడైతే స్క్వేర్ బ్రేసెస్ వాడతారో అక్కడ ఆప్షనల్ అని అర్థం అనమాట. అంటే మనం ఇవ్వకపోయినా కానీ ఎర్ర రాదు. ఎక్కడైతే లెసర్ దెన్ సింబల్, గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ ఉంటుందో అక్కడ మన ఇన్పుట్ ఖచ్చితంగా కావాలి. ఓకేనా? ఇవన్నీ మనం ముందు ముందు వస్తాయి. మీరు ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఏంటి సార్, దీనికి ఉంది దీనికి లేదు అనుకుంటారు కదా. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఏంటి అంటే అక్కడ ఒక ఆప్షన్ పెట్టచ్చు. మీరు మీరు ఆప్షన్ పెట్టకపోయినా నో ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే అది ఆప్షనల్ కాబట్టి. ఓకేనా? స్క్వేర్ ప్రాసెస్ అంటే అక్కడ నువ్వు ఆప్షన్ వాడుకోవచ్చు, వాడుకోకపోయినా పర్లేదు. బట్ ఇక్కడ MKDIR తర్వాత వాడు ఏమంటున్నాడు, కంపల్సరీ ఏమంటున్నాడు నెక్స్ట్? డైరెక్టరీ పేరు ఇవ్వాలి కదా. ఉట్టి MKDIR అంటే ఏమవుతుంది? ఏమీ కాదు అది. ఎస్ ఆర్ నో? ఐ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ నేమ్ టు ద డైరెక్టరీ. సో డిస్క్రిప్షన్. సో దిస్ కమాండ్ క్రియేట్స్ ద డైరెక్టరీ ఇఫ్ దే డు నాట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. అంటే నువ్వు వెళ్ళిన లొకేషన్లో నువ్వు క్రియేట్ చేయబోయే డైరెక్టరీ ఉంటే క్రియేట్ అవుతుంది, సారీ లేకపోతే క్రియేట్ అవుతుంది, ఉంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ మ్యాండేటరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ టు లాంగ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ ఫర్ వాట్ షార్ట్ ఆప్షన్స్ టు. ఓకే, -m అంటే ఈ ఆప్షన్ ప్లేస్ లో MKDIR -m ఇవ్వచ్చు, -p ఇవ్వచ్చు, -v ఇవ్వచ్చు, -z ఇవ్వచ్చు. అట్లా గైస్ ఇక్కడ మౌస్ వర్క్ అవ్వదు, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. లైనెక్స్ లో మౌస్ నెవర్ వర్క్స్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వాట్
అప్ ఆరో డౌన్ ఆరో కీ. ఇప్పుడు బాటమ్ ఆఫ్ ద పేజ్కి వచ్చాం కదా, ఇప్పుడు ఎంటర్ కొట్టండి మళ్ళీ. ఎంటర్ కొడుతూ వెళ్తుంటే చాలా పెద్ద డాక్యుమెంటేషన్. ఓకేనా, అయిపోయింది, ఎండ్ ఎండ్ వరకు వచ్చేసాం. ఇస్ క్లియర్? దిస్ ఈస్ అ డాక్యుమెంటేషన్. ఓకే, సో మనం బాగా వాడేది ఏంటి అంటే, చెప్తాను మీకు ఎందుకు వాడతాం మన హైఫెన్ పి. ఓకేనా, సో ఇట్లా, సో వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఇస్ వాట్ ఈస్ మ్యాన్ పేజెస్. రెండు కమాండ్స్ వాడచ్చు. వాట్ ఈజ్ ఒకటి, మ్యాన్ ఒకటి. వాట్ ఈజ్ అంటే వన్ లైన్ ఇన్ఫర్మేషన్. బాబు ఈ కమాండ్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే తెలుసుకోవాలనుకుంటే టక్ మనీ కెన్ యూజ్ వాట్ ఈజ్. లేదా ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ థరోలీ, నాకు అసలు దానికి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని పెట్టాలనుకుంటే మ్యాన్ పేజెస్ అంటే డాక్యుమెంటేషన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఈ డాక్యుమెంటేషన్ మనకి లైనక్స్తో పాటు వస్తుంది, దీనికి ఇంటర్నెట్ ఏం అవసరం లేదు. ఈ ఎంటైర్ మ్యాన్ డాక్యుమెంటేషన్ ఏది ఉందో, మ్యాన్ పేజెస్ ఏది ఉందో ఆల్రెడీ లైనక్స్లో ఇన్స్టాలేషన్ అయి ఉంటుంది. మీకు ఎటువంటి ఇంటర్నెట్ అవసరం లేదు దీనికి. ఓకేనా, లైనక్స్కి యాక్సెస్ అయ్యి యూ కెన్ చెక్ మ్యాన్. నౌ లైక్ వైజ్ సరే, ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఎంటర్ అయ్యాం కదా, మరి దీంట్లో నుంచి బయటకి ఎట్లా రావాలి? కంట్రోల్ సి కొట్టచ్చు. కంట్రోల్ సి కొట్టకండి, క్యూ కొట్టండి. ఏంటి, జస్ట్ ప్రెస్ క్యూ అంటే క్విట్ అవుతాం. కంట్రోల్ సి కొడుతుంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది అది. జస్ట్ ప్రెస్ క్యూ, మ్యాన్ ఫాలోడ్ బై కమాండ్ కొడితే మ్యాన్ పేజీలోకి ఎంటర్ అవుతాం. మరి మ్యాన్ పేజెస్ నుంచి బయటకు రావాలంటే క్యూ కొట్టండి. మళ్ళీ చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ. లెట్ మీ షో యూ వన్స్ అగైన్. ఒకసారి క్యాన్సిల్ అయితే సరిగ్గా పనిచేయదు కమాండర్. ఇప్పుడు ఇది అర్థమైందా? 2 స్టెప్స్ వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ 2 స్టెప్స్ ముందుకు వచ్చా. అర్థమైంది కదా? నేనున్న లొకేషన్లో నుంచి సిడి యూజర్స్ ప్రొవిజర్స్ అనే లొకేషన్లో ఉంటే ఐ వెంట్ టు ప్రొవిజర్స్ అండ్ వాట్ టు యూజర్స్ అంటే నేను సి డ్రైవ్లో ఉన్నాను. మళ్ళీ సి డ్రైవ్లో నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చాను? విఎంలో నుంచి అంటే ఒక 2 ఫోల్డర్స్ నుంచి ఇంకో ఫోల్డర్ స్విచ్ అయ్యి ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళిపోయాను అనమాట. అర్థమైందా? వన్ సింగిల్ కమాండ్ అట్లా ట్రై చేయొచ్చు మీరు. ఓకే, sudo -i, I'll switch to root user. And what I was trying to tell you, man pages. So what is man? అదే వాట్ ఈజ్ మ్యాన్ అని టైప్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను. అంటే వాట్ ఈజ్ తో మ్యాన్ ఏంటి అని అనుకుంటున్నాను. మ్యాన్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ ఆన్లైన్ రిఫరెన్స్ మాన్యువల్స్. అంటే మ్యాన్ అంటే బేసికల్ మాన్యువల్ పేజెస్. మనం ఒక ఏ ఐటమ్ కొన్నా, మొబైల్ కొన్నా దాంట్లో మాన్యువల్ వస్తుందా? యూజర్ మాన్యువల్ అంటాం కదా, ఇది అంతే, కమాండ్స్ కి మాన్యువల్స్ అనమాట ఇవి. అందుకే మనం మ్యాన్ అంటాం, లేదా మ్యాన్ పేజెస్ అంటాం అనమాట. ఇస్ అ క్లియర్? ఓకే, డిస్ప్లే సిస్టమ్ ఫర్ వాట్? డాక్యుమెంటేషన్. ఆర్ మ్యాక్రోస్ టు ఫార్మాట్ మ్యాన్ పేజెస్, మీరు ఎలా అనుకుంటే అట్లా. ఓకేనా, బట్ వాట్ ఈస్ మ్యాన్? నో కెన్ ఐ సే మ్యాన్ అంటే ఏంటి? ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఈజ్ మ్యాన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. అంటే అసలు మాన్యువల్ దేని గురించి అనేది. సో మ్యాన్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ వాట్? ఆన్లైన్ రిఫరెన్సెస్ అనే దాని గురించి తన గురించి తను చెప్పుకుంటుంది అది. ఓకేనా, నా టూల్ దేనికోసం డివైడ్ చేయబడింది అనేది సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ ఇస్తుంది అది. దాన్ని ఎలా వాడచ్చు ఏంటి అనేది. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ ఇమాజిన్. ఓకే, హౌ బిగ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఇప్పుడు బయటికి రావాలి అంటే జస్ట్ ప్రెస్ క్యూ. ఏంటి, జస్ట్ క్యూ అంటే క్విట్, బయటకు వచ్చేసి ప్రాంప్ట్ వచ్చేస్తుంది. గాట్ ఇట్? సరే, నౌ దట్ వీ అండర్స్టూడ్. సో దెర్ ఆర్ 2 మెథడ్స్ యూ కెన్ యూస్ టు చెక్ దిస్ ఆన్లైన్ డాక్యుమెంటేషన్. అంటే ఒక కమాండ్ లైనక్స్ లో ఏ కమాండ్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఒకటి వాట్ ఈజ్ ఫర్ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ వాట్? మ్యాన్. క్లియర్? గాట్ ఇట్? నువ్వు కమాండ్ కొట్టిన తర్వాత నువ్వు ఆప్షన్ ఇవ్వకపోతే ఇలా అడుగుతుంది. జస్ట్ వాట్ ఈజ్ ఎంటర్ కొట్టాను, అది ఏమంటుంది? వాట్ ఈస్ వాట్, నీకేం కావాలని అడుగుతుంది. మ్యాన్ కొట్టంటే వాట్ మాన్యువల్ పేజెస్ యూఆర్ లుకింగ్ ఫర్. జస్ట్ ఐ గేవ్ మ్యాన్ బట్ ఐ డెంట్ గేవ్ ఎనీ కమాండ్ దేర్. సో ఇట్ అడుగుతుంది నీకు ఏం కావాలి అని అడుగుతుంది క్లియర్గా. ఓకేనా? సో ఓకే, ఎనీవేస్, లీవ్ అబౌట్ దట్. present working directory ls-l. So how many directories I created? 4 directories: dir1, dir2, dir3, and what? dir4. And if it is a directory, it is represented what? As d. If it is a file, it is represented as what? Hyphen. ఇంకొకసారి ప్రూవ్ చేస్తాను మీకు. mkdir, ఓకే, d5, ఓకే, టచ్ ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ గుర్తుందా? file1, యా అదే file1. అంటే నేను 2 క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు అది చూపించడానికి d5 ఏంటి?
డైరెక్టరీ. అండ్ ఫైల్ వన్ ఏంటి? ఇట్స్ అ ఫైల్. ఫైల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ హైఫన్ అండ్ డైరెక్టరీ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ వాట్? ఇంకా ఈజీగా ఉండని కలర్ డిఫరెన్స్ మీరు చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? సో దాట్స్ ఆల్ అబౌట్ వాట్? ఎంకేడిఆర్. యూ నో హౌ టు క్రియేట్ ఎ డైరెక్టరీ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్. సరే, నువ్వు ఏ లొకేషన్లో ఉన్నావు? రూట్ లొకేషన్లో ఉన్నావు. సరే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇన్ దిస్ లొకేషన్, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇన్ సమ్ అదర్ మౌంట్. టెంప్ ఉందా? స్లాష్ టిఎంపి టెంపరీలో క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అక్కడ టెంపరీలో స్లాష్ టెంప్ మౌంట్ కింద నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ద టూ మెథడ్స్, ఐ కెన్ గో దేర్ అండ్ క్రియేట్ ఎ Sir, ఫోల్డర్, ఆర్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఎస్, sir, by entering the touch and file one, we are creating a file, right, sir? ఎస్, What ఇట్స్ will be the what kind of file we are creating actually? ఇట్స్ Is it టెక్స్ట్ ఫైల్. ఇట్స్ టెక్స్ట్ ఫైల్. okay? It will So be since text we are file. not specifying, how can we? By default, any file which is created with touch command is a text file. ఓకేనా? నీకు చూపించాలి అంటే నీకు ఫైల్ వన్ నేను ఓపెన్ చేసి నేను రాస్తాను చూడు కావాలంటే. ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ అయితే రాయగలుగుతాం కదా. ఎస్ ఆర్ నో? Right, sir. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ బైనరీ ఫైల్ ఐ కెనాట్ యూజ్ ఇట్. సో నౌ ఇఫ్ యూ సీ ls-l, ఇప్పుడు ఫైల్ ఇంతకు ముందు నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫైల్ సైజ్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు పైకి వెళ్ళిపోయినా రావట్లేదు. ఫైల్ సైజ్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడు నీకు. టచ్ ఫైల్ 2 అని క్రియేట్ చేశాను. వాట్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ 1 అండ్ ఫైల్ 2? ఫైల్ 1, వెన్ యూ క్రియేట్ అ ఫైల్ 1 ఇట్ విల్ బి 0 bytes. సైజే ఉండదు దానికి, ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ నేను దీంట్లో ఫైల్ 1లో టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేశాను. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఫైల్, హౌ డు వి ప్రింట్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఫైల్? విత్ క్యాట్. విల్ డిస్కస్ దట్, అక్కడికి వస్తాను నేను. ఓకేనా? బట్ లుక్ ఎట్ దిస్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ టెక్స్ట్ ఫైల్, ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు రైట్ టెక్స్ట్ హియర్. కరెక్ట్? సో ఇఫ్ Right, యూ sir. వాంట్ అంటే బేసిక్గా టచ్ ఎక్కడ వాడతాం రియల్ టైంలో అంటే ఒక యూజర్కి పలానా లొకేషన్లో మనకి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా లేదా నేను టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎలా టెస్ట్ చేస్తావు బేసిక్గా? ఇప్పుడు ఒక రూమ్లోకి నువ్వు ఎంటరా కాదా అంటే నీ స్వైప్ చేయాలి కదా. నువ్వు స్వైప్ చేస్తేనే నీకు రెడ్ కలర్ వస్తే యాక్సెస్ డినైడ్, గ్రీన్ కలర్ వస్తే యూ కెన్ లాగిన్ కదా. అలానే అసలు ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్లో నాకు పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా లేవా అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే టచ్ వాడాలి. సో టచ్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఫైల్ క్రియేట్ అయితే పర్మిషన్స్ ఉన్నట్టు, లేకపోతే లేనట్టు. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ షో యూ ఎగ్జాంపుల్. వేగ్రెంట్ ఉన్నాడు, నేను బయటకు వచ్చాను, వేగ్రెంట్కి వచ్చాను. వేగ్రెంట్ రూట్లోకి వెళ్తాడు, ఇలా వెళ్ళగలిగాడా? పోనీ. సో టచ్ అని కొట్టి స్లాష్ రూట్ కింద ఫైల్ 3 అని క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఒక లొకేషన్లో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయమని చెప్తాను. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? టచ్ కెనాట్. సో బేసికల్లీ టచ్ అనేది ఎందుకు వాడతాము అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ లొకేషన్లో ఓకే ఆ యూజర్కి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా లేవా అని తెలుసుకోవడానికి టచ్ వాడతాం. ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ కమాండ్. దీనివల్ల సార్ మనం ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తే అక్కడ స్పేస్ వస్తుంది కదా అంటే టచ్ అసలు స్పేసే ఆక్యుపై చేయదు, ఎందుకంటే ఇట్స్ 0 byte ఫైల్. ఇస్ దట్ క్లియర్ హేమంత్? Yes, sir. సార్ అది ఇప్పుడు ఫైల్ వన్ టెక్స్ట్ ఫైల్ కింద క్రియేట్ చేస్తాం, అలాగే వేరే ఫార్మాట్స్ లో ఫైల్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చా సార్, లేదంటే ఓన్లీ టెక్స్ట్ లేదు ఫైల్ లేదు, క్రియేట్? మనం టెక్స్ట్ ఫైల్ ఒకటే క్రియేట్ చేయగలుగుతాం టచ్ తోటి. ఓకే సార్. ఓకే, సో వీ కెనాట్ క్రియేట్ బైనరీ ఫైల్స్, వీ కెనాట్ క్రియేట్. సో ఫైల్ టైప్స్ చాలా ఉన్నాయి, మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం అవి. బైనరీ ఫైల్ అంటే ఏంటి, లింకింగ్ ఫైల్ అంటే ఏంటి, క్యారెక్టర్ లాబ్, చాలా ఉన్నాయి ఫైల్ టైప్స్లో. ఓకేనా? నేను ఫైల్ టైప్స్ వచ్చినప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం అనమాట. ఫర్ నౌ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ డైరెక్టరీస్. ఓకే, ఓకే సార్. యా. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద టాస్క్ హియర్? మనం ఏమనుకున్నాం చెప్పండి? టెంప్ లొకేషన్లోకి వెళ్ళకుండా వేర్ ఐఎమ్ నౌ రూట్లో, నేను స్లాష్ రూట్లో రూట్ హోమ్ పాత్లో ఉన్నాను. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఫ్రమ్ హియర్ వితౌట్ గోయింగ్ టు ద టెంప్ లొకేషన్ అండ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇట్. సో హౌ డు ఐ డూ దట్? సో వితౌట్ గోయింగ్, సో దట్స్ వేర్ వి యూజ్ -p ఆప్షన్. అంటే ఒక పర్టికులర్ పాత్లోకి వెళ్ళి, అంటే ఇక్కడి నుంచే ఉండి పాత్కి వెళ్ళకుండా క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే -p అంటే /tmp. దిస్ ఈజ్ అమౌంట్. దీని కింద నేను టెస్ట్ అనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటాను. వాట్ ఐ వాంట్ క్రియేట్? ఐ వాంట్ క్రియేట్ ఎ డైరెక్టరీ కాల్డ్ వాట్? టెస్ట్. సో డాట్ టెస్ట్ dir అనుకుందాం. బట్ లుక్ ఎట్, స్టిల్ ఐఎమ్ ఎట్ మై హోమ్ లొకేషన్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ దేర్, సిట్టింగ్ హియర్. విండోస్లో పాసిబుల్ అట్లా? విండోస్లో నువ్వు సి డ్రైవ్లో ఉండి డీటెయిల్ డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతావా? నో, యూ హ్యావ్ టు గో దేర్. దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ. ఎందుకంటే లైనక్స్ ఒక్కసారి అలవాటు అయితే యూనో
యూ డోంట్ లైక్ విండోస్ ఎట్ ఆల్. అండ్ లైనక్స్ ఈజ్ ఎస్ ఆర్ నో, బ్లాక్ అండ్ వైట్, అవుతుంది అవ్వదు, అలా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నా గివ్ హిట్ ఎంటర్ ఇయర్, ఎర్రర్ వచ్చిందా, డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయిందా? మరి నేను ఎలా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయిందని? సో గో దేర్ మీన్స్ సిడి మీన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వేర్ /tmp, ఓకే, అండ్ దెన్ ls-l. ఓకే, చూసారా క్రియేట్ అయింది ఒకటి. టూ వేస్ చెప్తున్నాం కదా, ఒక స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ డైరెక్టరీ, టూ వేస్, ఐదర్ యూ కెన్ బీ ఇన్ డిఫరెంట్ లొకేషన్, యూ కెన్ క్రియేట్ దేర్, ఆర్ యూ కెన్ గో దేర్ అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్. మీన్స్ ఆల్రెడీ ఐ మీన్ విచ్ లొకేషన్ నౌ, టెంప్ లొకేషన్ లో ఉన్నాను. ఇప్పుడు నేను కావాలి అనుకుంటే dir సారీ mkdir, ఐ కెన్ సే test dir 2 అని క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో టోటల్లీ ఐ క్రియేటెడ్ 2 డైరెక్టరీస్, వన్ కమింగ్ టు దిస్ లొకేషన్, అవునా, అది అందరికీ తెలుసు. బట్ నేను ఏ లొకేషన్లో ఉన్నా సరే, నేను ఏ లొకేషన్లో క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే నా ఇప్పుడు నేను ఒక కమాండ్ ఇస్తాను, మీకు ఏం అర్థమైందో చెప్పండి. ఏం అర్థమైంది ఆలోచించుకుని చెప్పండి, కంగారు పడండి. సో హోమ్ క్యాన్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, టిల్ట్. నువ్వు ఎప్పుడు టిల్ట్ వాడినా నీ హోమ్ రిఫర్ చేస్తున్నట్టు నువ్వు. రూట్ హోమ్ ఏంటి, /root. సో ఈ డైరెక్టరీ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది, /root లో క్రియేట్ అవుతుంది, చెక్ చేసుకోండి. ఇంకోటి, నువ్వు ఏ లొకేషన్లో ఉన్నా సరే, విచ్ ఎవర్ ద లొకేషన్ యూ మైట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు యువర్ హోమ్ పాత్, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి, యు ఆర్ ఇన్ కరెంట్ లొకేషన్, నా కరెంట్ లొకేషన్ నుంచి నా హోమ్ లొకేషన్కి వెళ్ళిపోవాలి నేను. ఓకే, సిడి ఏ పాత్ ఇవ్వాలి, నా హోమ్ పాత్ ఇవ్వాలి కదా, ఇవ్వక్కర్లేదు, సిడి ఎంటర్ కొడితే ఆటోమేటిక్గా నీ హోమ్ పాత్కి వెళ్ళిపోతావు. అర్థమైందా? నువ్వు ఏ లొకేషన్లో ఉన్నా సరే నీ హోమ్ పాత్కి వెళ్ళిపోవాలంటే జస్ట్ సిడి ఎంటర్, జస్ట్ ఇఫ్ యూ సిడి ఎంటర్ యుల్ గో బ్యాక్ టు వాట్, హోమ్. ఇప్పుడు ఈ డైరెక్టరీ 5 ఏదైతే క్రియేట్ అయిందో, నేను ఎక్కడ క్రియేట్ చేయమని చెప్పాను, హోమ్లో క్రియేట్ చేయమని చెప్పాను. లెట్స్ సి, నేను హోమ్లో ఉన్నానా లేనా, ఎస్ ఆర్ నో. రూట్కి హోమ్ పాత్ ఏంటి, /root కదా. ఇక్కడ ఎల్ఎస్ కొట్టి చూడండి, వచ్చిందా dir5, ఎస్ ఆర్ నో. సో mkdir, సో బట్ వేర్ ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ, నేను టెంప్ లొకేషన్లో ఉండి, సో 2 థింగ్స్ ఐ డిడ్. ముందేమో హోమ్ పాత్లో ఉండి టెంప్లో క్రియేట్ చేశాను, అక్కడికి వెళ్ళాను మళ్ళీ, అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు హోమ్ పాత్లో క్రియేట్ చేశాను. సో నేను ఇదే కమాండ్ ఏదైతే ఉందో నేను ఇంకో రకంగా కూడా ఇవ్వచ్చు, ఇంకో రకంగా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎలా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టిల్ట్ సింబల్ ఐ కుడ్ హావ్ సే /root /dir5 అని కూడా ఇవ్వచ్చు, అవునా కదా. ఈ కమాండ్ ఏదైతే ఉందో ఈ కమాండ్ బదులు ఏ కమాండ్ ఇవ్వచ్చు చెప్పండి, /root /dir5 అని ఇవ్వచ్చు. అర్థమైందా కలదా? నేనేమంటున్నా mkdir హోమ్లో క్రియేట్ చేయాలి అంటే నా హోమ్ ఏది, /root, దీంట్లో dir6 క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా ఇవ్వచ్చు, ఇలా ఇవ్వచ్చు. లెట్స్ సీ హౌ వాట్ ఇస్ క్రియేటెడ్, dir6 క్రియేట్ అయిపోయింది, ఓకేనా. ఇలా ఇవ్వచ్చు, లేదా ఐ కెన్ గివ్ వాట్, tilt, and I'm telling that make directory in my home path with abc. Okay, this is another directory I'm creating. Okay, so this is also correct, this is also correct. నువ్వు కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటే నీకు ఇది వాడండి, కాన్ఫిడెంట్ లేకపోతే పాత్ ఇచ్చేసేయండి. మీరు సార్ మన ఇక్కడ -p పెట్టలేదు కదా, పాత్ ఇవ్వాలంటే -p పెట్టాలి కదా, కానీ -p పెట్టకపోయినా తీసుకుంటుంది, పెడితే మంచిది. వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ క్రియేటింగ్ ఎ డిఫరెంట్ లొకేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక ఫోల్డర్ లోపల ఇంకో ఫోల్డర్, ఇంకో ఫోల్డర్ లోపల ఇంకో ఫోల్డర్, ఒక మల్టిపుల్ పాత్ లెవెల్స్ లో మన ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా -p పెట్టాల్సింది. mkdir -p. ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాను, 1 abc ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది పైన, సో ఆల్రెడీ abc ఇస్ దేర్. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫోల్డర్ ఇన్ మై హోమ్ పాత్ అనేది /root కింద ఉన్న /abc కింద /xyz అని పెట్టి /mno అని పెట్టి /adi అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను. అయిందా లేదా, ఎస్ ఆర్ నో. జస్ట్ పాత్ ఇస్తున్నా. నవ్వు ఇప్పుడు ఇది నేను ఈ లొకేషన్కి వెళ్ళాలి, ఎట్లా వెళ్తాను ఈ లొకేషన్కి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ చేసి వెళ్ళొచ్చు ఈ పాత్కి. వాట్ యూ కెన్ సే, యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూ కెన్ కాపీ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ పేస్ట్ ఇట్, గో టు దిస్ డైరెక్టరీ అని చెప్తున్నాను, cd చేంజ్ డైరెక్టరీ టు వాట్, దిస్ పాత్. లుక్ ఎట్ దిస్ వేర్ వి ఆర్. పైన ఇచ్చిన పాత్ ఇది కరెక్టేనా కదా, ఎస్.
జస్ట్ ఏంటంటే ఈ హోమ్ పాత్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ వాట్, రూట్ ని స్లాష్ రూట్ ని హోమ్ పాత్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే నా రూట్ నా హోమ్ పాత్ అదే కాబట్టి. క్లియర్ ఆర్ నాట్? దర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూజన్. ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళి క్రియేట్ చేయాలి ఒక పద్ధతి, లేదా నువ్వు ఎక్కడున్నా సరే నువ్వు ఒక స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే దెన్ హీ హావ్ టు యూజ్ వాట్, -p. So when a -p is used, -p is used when you want to create a directories in multiple paths. When you want to create the directory in what, multiple paths, you will be created. Somebody is waiting. Just give me a second, guys. Just 1 second. Oh, I'm really sorry. I'm just logging in. Okay, okay. Yeah, 5 minutes I'll be there. Just 1 second. Some activity came. Okay, just it's only 5 minutes activity. I'll just connect to my server, my laptop, and I'll finish it off. Okay, just 5 minutes activity, guys. Okay, meanwhile I log in. We can continue. Any questions, guys? Any questions from this one? So what is mkdir final? Tell me. mkdir is a is a command to create the directories. Sorry. Now how do I delete the directory? How do I rmdir? mkdir కి ఆపోజిట్ ఏంటి? rmdir. బట్ దీంట్లో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. rmdir వర్క్ అవ్వదు అన్ని చోట్ల. rmdir is a command to delete a directory, but to delete only empty directory. దాని లోపల ఏదైనా ఫైల్ కానీ ఇంకో ఫోల్డర్ కానీ ఉంటే డైరెక్ట్ డిలీట్ అవ్వదు. ఓకే సూర్య, I got a call. Yeah, got a call from middleware. I'm just logging in. Yeah. Got it? So how do I delete it? Tell me. So now which location I am? అది ఒక్క స్టెప్ ముందుకు వస్తాను. ఓకే, నేను ఒక్కొక్క డైరెక్టరీని డిలీట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. చూడండి. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ కరెంట్లీ ఓన్లీ వన్ డైరెక్టరీ. ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ డైరెక్టరీ. వాట్ షుడ్ ఐ డే? rmdir అది. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? గాన్. అది పోయింది కదా. మళ్ళీ ఒక స్టెప్ ముందుకు వస్తాను. pwd వేర్ ఐ యామ్, xyzలో ఉన్నాను. ఇక్కడ ఏమున్నాయి? mn ఫోల్డర్ ఉంది, అవునా కదా? ముందుకు వచ్చాను కదా, ఒక స్టెప్ ముందుకు వచ్చాను. సో దెన్ అగైన్ వాట్? rmdir, sorry, rmdir mno. Got it? Now how do I do again an ls-l? Clear? Now pwd where I am, root abc. So I want to go back to one step behind. Okay, so xyz. Okay, so rm what, dir. సో ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా ఉంచి దీన్ని డిలీట్ చేయకుండా ఇంకో స్టెప్ ముందుకు వెళ్తాను. నేను ఏ లొకేషన్లో ఉన్నాను? నా హోమ్ పాత్లో ఉన్నాను. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్, అండర్ dir where, which directory? abc. Under abc there is one more folder called what? Correct? What I told you, rmdir can delete only empty directory, but abc కింద ఏముంది? xyz ఉంది. సో ఇప్పుడు can I delete abc? Let's give a try. rmdir abc. చదవండి ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్. Directory is what? Not empty. Means we can, so rmdir will work only to delete an empty directory. మరి దీన్ని ఎట్లా డిలీట్ చేస్తాం సార్ అంటే విత్ rm. ఏంటి?
rm is a command. So look at this. What is rm? Rm is a command which is used to remove files or directories. Clear or not? So now rm hyphen r, and you can say abc. You know, are you sure? Yes. Are you sure? Yes. ఏబిసి అడుగుతుందన్నమాట. మీరు ఆర్ఎం హైవన్ ఆర్ అయినప్పుడు అడుగుతుందన్నమాట, దీని కింద ఇంకో డైరెక్టరీ ఉంది, ఇది తీయాలా అని. డిసెండెంట్ అంటే ఏంటి? దీని తర్వాత వాళ్ళు అంటే అండర్ ఏబిసి దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ డైరెక్టరీ. ఆర్ యూ షూర్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ డైరెక్టరీ? ఎక్స్వైజీ తీస్తున్నా అంటుంది. ఎస్. ఓకే, ఎక్స్వై తీసేసింది. రిమూవ్ డైరెక్టరీ ఏబిసి. ఎస్. సో ఇట్లా అడుగుతుంది. సార్ నేను దీంట్లో 100 డైరెక్టరీలు ఉంటే నేను ఏం చేయాలి? ప్రతిసారి ఎస్ కొట్టుకుంటూ రావాలా నేను? స్టార్ అనకూడదు. స్టార్ అంటే ఇక్కడ నేను ఎగిరిపోతాయి. ఓకే, సో లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. We will create one directory under D5. How do I create it? Tell me. Under D5. I should not go there. Tell me, guys, how should I create a directory called D6 under D5? mkdir d-p d5. Correct. mkdir -p d5/d6. అంతేగా? D5 కింద D6 క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా అంటే rmdir will it work for to delete D5? No, because there is a folder. సో నీ ఇంటరాక్టివ్ మెథడ్ కాకుండా నాకు ప్రతిసారి అడగక్కర్లేదు, డిలీట్ చేసేయాలి, ఏదైనా సరే తీసేయాలి. సో ఆర్ఎం హైఫెన్ రికర్సివ్లీ ఫోర్స్ఫుల్లీ. ఏంటంటే ఆర్ఎఫ్ అంటే ఏంటి? ఇస్ వెరీ డేంజరస్ కమాండ్. ఇది కమాండ్ కొట్టేటప్పుడు ఏ లొకేషన్లో ఉన్నారు, ఏ యూజర్తో ఉన్నారు, ఎస్పెషల్లీ రూట్ లాగిన్ అయితే మిమ్మల్ని అడగం కూడా అడగదు, లేపేస్తుంది మొత్తం అది. దిస్ ఈజ్ లైక్ కిల్లింగ్ ఎ పర్సన్. ఆర్ఎం హైఫెన్ ఆర్ఎఫ్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా, ద డిజాస్టర్ కమాండ్. ఇది ఎవరు వాడమని ఎక్కడ చెప్పరు కూడా, ఏ కోర్సుల్లో కూడా. ఎందుకంటే దర్ ఇస్ నో రోల్ బ్యాక్ టు దిస్. ఒక్కసారి నువ్వు కొట్టావు అంటే గాన్. సో బీ కేర్ఫుల్ బిఫోర్ యూ యూజ్. అండ్ ఇంకా డేంజరస్ కమాండ్ అంటే ఇది. మీ ఉద్యోగం మీరు చేతులు పిక్కున్నట్టే. ఓకేనా? దీనికి రోల్ బ్యాక్ లేదమ్మా ఈ కమాండ్. మీరు ఎక్కడైనా చూసుకోండి ఇంటర్నెట్లో. ది డేంజరస్ కమాండ్ ఇస్ వాట్? ఆర్ఎం హైఫెన్ ఆర్ఎఫ్ స్టార్. స్టార్ అంటే ఏంటి? ఎవ్రీథింగ్, ఆల్. ఆర్ అంటే ఏంటి? రికర్సివ్లీ, అంటే ఫోల్డర్స్ కింద ఫోల్డర్స్ ఉన్న, ఫోల్డర్స్ కింద ఫైల్స్ ఉన్న, రికర్సివ్ అంటారు దాన్ని. ఎఫ్ అంటే ఏంటి? ఫోర్స్ఫుల్లీ. సో రిమూవ్ రికర్సివ్లీ, ఫోర్స్ఫుల్లీ అండ్ స్టార్. గయా కామ్సే. ఓకే, నన్ను మెడ పట్టుకుని బయటకి ఏంటంటే అని చెప్తున్నాను అనమాట క్లియర్గా. ఓకే, సో వీ షుడ్ నాట్ డూ దిస్. అట్మోస్ట్ కేర్ఫుల్ బీ. ఎందుకంటే అందుట్లో మనం దేని నుంచి చేస్తున్నాము? రూట్ నుంచి. ఈ కమాండ్ కనుక మీరు పొరపాటు /etc/లోకి వెళ్ళి కొట్టారనుకోండి, పనిచేస్తుందంటే పనిచేస్తుంది, ఒక్కసారి రీబూట్ చేస్తే ఇంక అప్పవదు. అర్థమైందా? సో బీ కేర్ఫుల్, ఓకే, బిఫోర్ యూ డిడ్. బట్ సో వాట్ డూ ఐ వాంట్ టు డూ? ఐ వాంట్ టు డిలీట్ వాట్? D5. సో D5 డిలీట్ చేస్తే D6 కూడా పోతుంది దాని కింద. అడుగుతుందేమో చూద్దాం, మనం అడిగిందా? గాన్, వెళ్ళిపోతుంది. అసలు అసలు ఒక్క సెకండ్ కూడా ఆగదు ఇంకా. D5 ఇస్ గాన్, రైట్? ఇట్ డిడెంట్ ఆస్క్ బాబు D5 కింద D6 ఉంది, అది కూడా డిలీట్ చేయాలని అడగట్లేదు నన్ను. గాట్ ఇట్? సో దట్ ఈస్ how we delete. So how to create was only one command. What is that? mkdir. But how to delete it? Two commands. One is what? rmdir or rm-rf. rm means remove, r means recursively. Recursive అంటే ఏంటి? దాని కింద ఉన్న ఫోల్డర్, దాని కింద ఉన్న ఫోల్డర్, దాని కింద రికర్సివ్ గా ఏనున్నా చేయమని చెప్తున్నాము. ఫోర్స్ఫుల్లీ అంటే డోంట్ ఆస్క్ మీ, యూ డూ ఇట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Guys, am I clear? Okay. So I'm just want to get rid of these directories. ఇప్పుడు ఎన్ని డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ గైస్? ఎన్ని డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? D which starts with D. 1 2 3 4 5 6. I want to delete all the directories which starts with D. So rm, ఒకవేళ ఇవి ఎంటీ డైరెక్టరీస్ అయితే rmdir d star. ఓకే, బట్ రిమెంబర్ D star తో D తో ఏ ఫైల్ ఉన్నా సరే ఆ ఫైల్ కూడా పోతుంది. మళ్ళీ పోతుందా? పోదా? నేనేమంటున్నా అంటే rmdir అని చెప్పి D star ఇచ్చాను. ఒకవేళ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ ఫైల్, ఓకే మీకు అది కూడా చూపిస్తా. ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. ఏంటి?
ఒక ఫైల్, దాని పేరేంటి? డి ఫైల్, అంటే డీతో స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి. ఇప్పుడు నేను ఇది చెప్తున్నా నేను. Will it delete only directories or it will delete my file also? Because RM it's dir, not RM file. But RM is different. RM can delete your file also. RM dir will delete only directories. ఒక గుర్తుపెట్టుకోండి, RM will delete what? Your files and folders. But RM dir will delete only your what? ఇక్కడ చూడండి, ఎందుకు డి స్టార్ అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైనా వచ్చింది బాబు, డి స్టార్ తోటి డి ఫైల్ అనే ఒక ఫైల్ ఉంది, అది ఫైల్ కాబట్టి నేను డిలీట్ చేయలేదని చెప్తున్నా. సరే, వాట్ హ్యాపెన్ టు అదర్స్? అదర్స్ ఆర్ గాన్. మీకు అర్థమైంది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్? నేను డి ఫైల్ తోటి డి ఫైల్ అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. గాట్ ఇట్? డి ఫైల్ అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. బట్ డి తోటి ఇంకో ఫైల్ కూడా ఉంది. ఐ కెనాట్ డూ ఇట్ బికాస్ ఐఎమ్ అలౌడ్ టు డిలీట్ ఓన్లీ డైరెక్టరీస్ అని ఎవరు అంటున్నారు? ఆర్ఎండిఏఆర్ అంటుంది. అదే కమాండ్ నేను RM-RF ఇట్లా నేను డి స్టార్ అంటే ఏమవుతుంది? అన్నీ పోతాయి, డైరెక్టరీ పోతుంది, ఫైల్ పోతుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గాన్. సో బీ కేర్ఫుల్ వెన్ ఎవర్ యూ యూజ్ వాట్? RM-RF. Got it? So what commands we cover today? Tell me. So working with directories. Okay, so in that creating a directory. Okay, so how do we create a directory? mkdir is the command used to create the clear. Second one, rmdir is used to remove, or you can see what, delete the empty directory. Okay, done. Empty directory. Sorry, but we can also use, so if the directory is, I know, or has files or what, subdirectories unte ganaka, file or directories, okay, under the directory we cannot use what? rmdir, rather, okay, we use RM-RF, okay, and that directory name. Is it clear? Understood? So this is how you have to give. Just a second, guys. Just a second. Oh man, so many people are waiting for me. Hi, Wesley. Just give me 1 second, guys. I'm just attending one meeting. I think Hey, Wesley. I really apologize for keeping you waiting. no problem. We're just glad that you're here today. Thank you very much. Yeah, I appreciate your time. Yeah, just let me know. Should I kick off the backup first? Well, Sam is going to stop the backend. Yeah, I'll stop the backend. Okay. Then you can kick off the backup in the database. So it's a production deployment, right? Yes. Okay. By that, I will update the properties. Meanwhile, can you give me the server name, Sab? Server name? Yeah. You mean DB server, right? Correct. The DB server I have just mentioned there. Thanks, Altaf. Yeah. Guys, allow me 2 minutes. I need to connect to my VPN as well as I need to set my PAM. Okay. Perfect. Thanks. Yeah, for the Meanwhile, we can go ahead with updating the properties of both the nodes here. As the for this property, I think we can because we already test via the DCR what we log for to the one or two the bowl. So I think that's property with I mean that user filter list area
Which one user criteria? So it is already updated? Yeah, and so that is same. I say there is some new or video that ends, so we don't need to change this time. Okay, so I have to add a server shutdown graceful, right? Okay, then only the script alone, right? There is no other the Horizon service properties that we need to be. Yeah, that you just for the self script only, I think, for this time. Okay. All these FSA related rules, right? That got updated as part of last. What's real, huh? Is it FSA rules, right? That got updated. Anyways, we can check that directly. Okay. Yeah, production or what it is. When we did allowed for relay 1 or 2, I remember. No problem. I'm just checking directly. Yeah. So just on that topic, there was a discussion yesterday, we don't have any requirements yet, but adding an option to the admin menu so that the business could do these changes themselves in the future. So we need to see how much effort that is. I think it's just for the kind of roles, things like that. It's more so for Trong and I'll have to be aware of. Sorry. So you know the user filter criteria or user types criteria in the config file. I want to say it was briefly mentioned about the idea of let's say adding an option under the admin menu in the application where you didn't need to update the config file to make a change for different job titles and so forth. So probably going to have some analysis tickets on that in the future to see how big that would be. Okay. On note 2, I doesn't have to update user type criteria, right? Yeah. No, we don't need to do it now. We don't need it. Yeah. We only do it for. So let's see on property. Yeah, and I'm updating. We need to add. Yeah. We just need to add new property for the bootstrap on. No, I think we need to add the new property in horizontal service property. Don't need to change the bootstrap file, but no. Bootstrap file, I think we can get the whole file from the backend and to replay in that. Do you add the property for? Let me check the property name. You can have that backup Server shut down. You mean I have to take the backup of whole bootstrap and I have to start with a new one, right? Hey, Sab or Altaf, I'm on the server now. Is application services have been stopped? Yes. Okay. I kicked off the backup, so once the backup is finished, I'll share the evidence in the group chat, guys. Thanks. Okay. Can you please check again, someone, see if we add the new property into the horizontal service. Let's play to the server .system property name. Yes. Server shutdown graceful, right? Or yeah, that's true. Yeah, I added that which while you guys were speaking there. On what server? Not 2, 1 and 2, both.
can check it. I I'll show it to you. see that here, yeah. I see that, no problem. That in both the notes. Guys, 2 more minutes, huh? Just 2 more minutes. What is this? Okay, new bootstrap is created on both. And what's the property permission? Seven five eight zero. 7 5. Yeah, guys. So I'm done with the backup. I shared the evidence. You may proceed with the deployment. Thanks, RUSX. Great news. Yeah. Did you share here or? No, I'm just sharing. I'll share the. I'm sharing it. Just a second. Thanks, Adi. Yeah, here you go. Guys, I'll be on mute. Just let me know if you need anything. Yep, sure. Sorry, guys. Back to our work. So yeah, directories. Any questions? క్లాస్ అవ్వలేదు క్లాస్ అయిపోయిన వచ్చిన మాట్లాడతాను చెప్పు వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ వెయిట్ చేయమని చెప్పి క్లాస్ అయిపోయాక okay guys, so what else we covered? We covered mkdir, we covered what? rmdir, we covered rm, correct? Yeah. Now let's say example. What if I want to rename? What if I want to rename a directory? Rename. Rm is for remove. Rm is for what? Removing. So in Linux, for renaming or for moving, both, I repeat, in Linux, ఒక డైరెక్టరీని రీనేమ్ చేయాలన్నా ఒక డైరెక్టరీని ఒక లొకేషన్ నుంచి ఇంకో లొకేషన్ మూవ్ చేయాలన్నా ఒకటే కమాండ్ వాడతాం, దట్ ఈస్ ఎంవి. ఏంటది? ఎంవి. గోట్ ఇట్? Not good. Yeah. Okay. So sudo -i. Okay, now what is the task here? Where I am in pwd. If I say ls-l, I don't have any directories. I create a directory dir1, dir2. Okay, I created 2 directories, correct or not? Yeah. Now I want to rename this dir1 to dir01.
Okay, dir what? 01 or dir3. So what is the command? mv, okay, hyphen r. You have to say what? Because you direct, if it is a file, you can use mv, but if it is a directory, I have to use hyphen r. Okay, so mv hyphen r and dir1, I want to change it to dir what? 3. I believe, yeah, directly it is taking. It's not required for even hyphen r. Means recursively you have to do. But look at this. Where is 1? 1 has been successfully renamed to what? 3. Correct. In the same location, I just means what? mv is the command. So what is mv? Yeah, what is mv? To move or renaming a file or a folder, it is possible. Okay, so even for renaming or even for physically moving one location to another location. Now let's say example. In PWD, I am in root. Where are my directories? These two directories, D2, D3, root లో ఉన్నాయి. నేను temp మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. D3ని temp లో తీసుకెళ్ళి పెట్టాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో how do I do? Move directory 3 under temp3. అయిపోయిందా? ఇక్కడ చూడండి, ఉందా ఇక్కడ? లేదు. ఇప్పుడు temp3కి tempకి వెళ్ళండి. tempకి వెళ్ళి చెక్ చేయండి. D3 ఉందా? ఓకే, ఇప్పుడు చెప్తున్నానండి. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ మూవ్ బ్యాక్ చేయాలి రూట్కి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అది అక్కడ మూవ్ బ్యాక్ చేయాలి. బట్ ఈసారి రీనేమ్, మూవ్తో పాటు రీనేమ్ కూడా చేయాలి నేను. dir1, ఐ వాంట్ టు మూవ్ ఇట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐ వాంట్ టు రీనేమ్ ఇట్ ఇన్ వన్ సింగిల్ గో. సో హౌ డు ఐ డూ దట్? mv, ఐఎమ్ మూవింగ్, వాట్ ఐఎమ్ మూవింగ్? d3. ఓకే, మీన్స్ డైరెక్టరీ 3 టు వేర్? టు రూట్, ఆర్ మీకు సింపుల్ చెప్పండి, టు వాట్? రూట్. బట్ దిస్ టైమ్ ఐ విల్ మూవ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ వాట్? డైరెక్టరీ 1. చూడండి, ఇక్కడ ఉంటుందా? D3 ఉందా? లేదు. నేను స్లాష్ రూట్కి వచ్చేస్తాను. ఓకేనా? ఇక్కడ చూస్తే ఏముంటుంది? D3 ఉంటుందా? D1 ఉంటుందా? ఐ మీన్ డైరెక్టరీ 1 ఆర్ డైరెక్టరీ 3? డైరెక్టరీ 1. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ మూవ్ చేసేటప్పుడే వైల్ మూవింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ హ్యావ్ మూవ్డ్ దిస్ డైరెక్టరీ 3. ఓకే, ఐ ఆల్సో చేంజ్ ద నేమ్. అయితే ఇక్కడ చిన్న తిరకాసు ఉంది, ఇక్కడ ఒక చిన్న డేంజర్ ఉంది. ఇక్కడ ఏంటి అంటే, ఇది గనక మీరు ఇచ్చేటప్పుడు లాస్ట్ లో గనక స్లాష్ పెడితే, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్టర్ dir1 తర్వాత ఫార్వర్డ్ స్లాష్ పెడితే మీనింగ్ ఏంటి అంటే dir1 కిందకి మూవ్ చేయమన్నట్టు. ఎండింగ్ లో గనక స్లాష్ ఉంటే, ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఉంటే, dir1 బదులు dir1 క్రియేట్ చేసి దాని కింద dir3కి మూవ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అర్థమవుతుంది. అప్పటిదాకా మీకు అర్థం కాదు. ఒక 20-30 డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసి అక్కడికి ఇక్కడ మూవ్ చేయటం, ఇవన్నీ చేయటం చేస్తేనే ప్రాపర్గా థరోగా అర్థమవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ టు రీనేమ్ ఆర్ మూవ్? వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ టు రీనేమ్ ఆర్ మూవ్? mv. Okay, is it clear? So that's all for today, guys. I have to attend this meeting as well. Okay, practice with this directory structure. So tomorrow we'll deal with what? So we know how to create it, how to move it, how to delete it, how to rename it. అన్నీ అయిపోయినాయి, గేమ్ లేవు. సో సబ్ డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేసి అటు ఇటు ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆల్ కాంబినేషన్ ట్రై చేయండి. ఆ లొకేషన్లో, ఈ లొకేషన్లో మల్టిపుల్ డైరెక్టరీస్, సబ్ డైరెక్టరీస్, అక్కడికి వెళ్ళి లొకేషన్గా ఫిజికల్ క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడి నుంచి. సో యూ వర్క్ విత్ ఆల్ దీస్ 5 కమాండ్స్: క్రియేట్, delete, move, rename. So tomorrow we'll start with files. Okay, thank you guys.